Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa ahli silsilatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamati syai'un la ilaha Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma inna allazi khalaqa minal anbiya'i kullin wa bikulli wasabi kullin khususan Sayyidina Jibril wa Sayyidina Mikail wa Sayyidina Israfil wa Sayyidina Israil alaihi salam wa ila Nabi Allah Sulaiman wa Nabi Allah Dawud wa Nabi Allah Ibrahim wa Nabi Allah Khidir Baryakin Malkan Ma'allatin Muslim Adal Kitab وإلى أمراض جميع شيخنا الأحياء والأموات عمرة شيخا وإلى أمراض آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خالنا وخالاتنا عامنا وعماتنا إلى أرواح عبادك الفقراء وسلمك غفر الله لنا ولهم وارحمنا وارحمهم شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين
يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام أمتني على دين الإسلام صدق الله العظيم لكل يد صالحة فإلى حضرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalamun daimain mutalazimain ala habibikal karim sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'ati la'allakum turhamun. Diikuti bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'sir alaina fil ilmi wad dini wad dunya wal akhirah. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dan kitabnya terakhir juz salat berjamaah. Pas pisan pertanyaan kemarin di juz 2. Betul? Kita sedikit tambahkan kitab nanti seperti biasa pembahasannya. Sudah ada? Siap? Belum berapa? Mama Aisyah? Sedikit ya sebabnya sekaya sama sholat safar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hadzal kitab bab sholatul jamaah. Bab sholat berjamaah. Ma hukmuhu, sin itu namanya soalun atau pertanyaan. Ma hukmuhu sholatil jamaah, apa hukumnya sholat berjamaah? Jawab, fardu kifayatin ala rijalil muqimina wa aqalluha imam wa ma'mum. Hukumnya fardu kifayah bagi, catatannya, laki-laki yang mungkin minimal satu imam satu makmum. Minimal satu imam satu makmum. Pertanyaan kedua, kam syurutuha, berapa syaratnya sholat jamaah? Jawab, jim adalah jawab, sab'atun, ada 7 syarat. Pertama, al-awwal an yanwiyal ma'mumu iktida'a bil imami. Makmum harus niat jamaah dengan imam. Tsani, yang kedua, dengan imam. Nanti kita jelaskan, banyak pertanyaan pasti. Sering nanti. 2. An ya'rifal ma'mumu intiqalatil imami walau biwasitatin. Makmum tahu gerakan perpindahan imam
walau dengan perantara. As-salisu, 3, Allah yataqaddamal ma'mumu alal imami fil makani. Makmum tidak mendahului imam dalam tempat sholat. Tempat sholat. Rabi', yang keempat, an yaqruba minhu ghairil masjid. Makmum dekat dari imam selain di masjid. Beda gedung yang kemarin itu, nanti penjelasannya. Al-khamis, yang kelima, Allah yahula bainahuma ha'il. Tidak terhalang antara imam dan makmum. Ini pertanyaan Bu Haji Suryani. Oleh suatu penghalang. Imam dan makmum oleh suatu penghalang. As-sadisu, 6, an yutabi'al makmum imamah. Makmum mengikuti gerakan imam. As-sabi', yang ketujuh, an la yaqtadiya biman talzamahul i'adatu. Tidak berjamaah dengan imam yang wajib mengulangi lagi sholatnya. Satu judul lagi biar sekalian. Sholatul musafir, bab selanjutnya, sholat dalam perjalanan atau musafir. Cuma satu soalnya, 2. Kaifa yusallil musafir? Bagaimana sholat orang yang sedang perjalanan? Mejanya unlimited ya? Oh, di atas. Alah. Dikunci kali ya. Akan nggak usah, biarin. Jawab, yajuzu lil musafir. Awas nih, banyak orang salah paham. Qasrus sholah, diperbolehkan bagi yang sedang dalam perjalanan qasrus sholati, agar meringkas sholat, dalam kurung qasor. Koma ad-duhri wal asri, duhur dengan asar, wal isya'i, dan isya, raka'ataini, dengan 2 rakaat, duhur, asar, isya.
Titik. Wa yajuzu an yajma'a dhuhra ma'al asri, dan juga boleh yajma'a menjamak duhur dengan asar, wal maghribi ma'al isya'i, maghrib dengan isya, fi waktin wahidin, dalam satu waktu, taqdiman atau takhiran, jamak takdim atau jamak takhir. Satu soal lagi. Maniyatus sholatul musafir, bagaimana niat sholat orang berpergian? Anda tanya, jawab iya, beda-beda. Yaitu usolli fardhu dhuhri raka'ataini jam'an takdiman. Aku niat sholat duhur 2 rakaat dengan dijamak takdim dalam kurung atau jamak takhir. Qasran, diringkas karena Allah Ta'ala. Selesai? Baik, kembali ke awal. Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu rahimakumullah, berapa tahun kita off ini? 2 tahun. 2 tahun. Masya Allah. 2-3 tahun kurang lebih. Kita langsung ke juz kedua, Mabadi al-Fiqhiyah, bab sholat jamaah. Hukumnya secara umum fardu kifayah. Ibu harus tahu bahwa fardu ada 2. Satu fardu ain, 2 fardu kifayah. Kalau fardu ain, setiap muslim, laki perempuan, kewajibannya sama, perintahnya sama. Itu fardu ain. Laki perempuan, termasuk baligh awal, mukallafin, yang mukallaf. Sedangkan fardu kifayah, fardu yang dibebankan hanya ke sebagian orang mukmin atau muslim saja. Contoh jenazah, jika ada yang mengerjakan, yang lain gugur. Itu perbedaannya. Kalau tadi fardu ain mutlak, setiap laki perempuan sama, tidak bisa diwakilkan. Sedangkan fardu kifayah hanya sebagian dari orang mukmin muslim mukallaf bisa diwakilkan. Nah, untuk sholat jamaah, madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menyebutkan fardu kifayah bagi laki-laki yang mukim. Terhitung berjamaah apabila 1 orang imam, 1 orang makmum. Ibu sama suami itu berjamaah, atau ibu sama anak laki-laki asal lebih 10 tahun itu sah berjamaah. Termasuk berjamaah 27 enggak Pak? 27. 27. Selesai. Syaratnya ada 7 dikategorikan berjamaah. Ini nih yang paling banyak, nomor 1. Makmum niat berjamaah dengan imam. Jadi makmumah wajib niat makmuman, sedangkan si imam tidak wajib niat imaman. Ini
Ini pertanyaan siapa? 2 tahun yang lalu. Saya ambil contoh biar ibu paham. Kita sholat berjamaah ya, bareng tapi masing-masing. Itu yang tidak sah. Saya ulangi kalimatnya. Ini pertanyaan dari ibu semua kepada saya. Yuk kita sholat bareng yuk, berjamaah tapi niatnya masing-masing atau sendiri-sendiri. Itu yang tidak sah, itu bukan berjamaah. Contoh saya mengajak contoh. Saya gak singgung nama. Bu, jamaah yuk doa sama saya yuk. Yuk baris pakai mukena pakai baris saya. Saya di depan, ibu di belakang. Saya imam, ibu makmum. Tapi niatnya masing-masing. Itu bukan berjamaah. Itu tidak sah disebut berjamaah. Syaratnya berjamaah harus ibu kalau saya di depan berarti saya imam. Saya ulangi, saya berjamaah jadi imam. Satu laki-laki, satu dua laki-laki, satu ibu paling belakang, satu saf saja. Di antara 10 orang yang hadir, 1 orang niat, saya imam sendiri aja deh. Soleh fakir dulu Allah Akbar. Enggak niat makmuman, tapi bareng gerakannya seperti orang berjamaah. Apa disebut berjamaah? Tidak. Pahalanya mohon maaf bagi orang tersebut tetap satu karena tidak niat jamaatan atau tidak niat makmuman. Selesai. Yang kedua, ayya'rifal ma'mum intiqalatil imami walau biwasitatin. Makmum mengetahui gerakan perpindahan imam walau dengan perantara. Pertanyaan yang kemarin, si makmum melihat makmum yang melihat imam. Itu dulu contohnya. Nanti di depan ada lagi. Harus tahu berhusnuzon kepada penanya yang kemarin, Bu Haji. Itu katanya kalau ada penutup itu tidak sah. Itu yang totalitas. Pertama, selesai. Pertama dulu, jangan dulu ada yang lain. Total, sama sekali tidak ada bisa melihat. Seperti dinding. Ini kan bukan total namanya. Sementara. Kalau dinding, ibaratnya ini rumah, ini masjid. Belakang masjid ada rumah. Kedengeran ini kok sholatnya. Udah saya di rumah aja deh. Dan kedengeran, bukan masalah kedengeran nggak kedengerannya, tapi kita nggak melihat si gerakannya imam, itu tidak sah. Kalau penutup seperti hadir tiap masjid, itu bukan penutup yang sesungguhnya. Dalam artian bukan penghalang yang bisa menghalangi orang tersahkan dari berjamaah. Tapi ini sah. Lihat di Masjid Nabawi, Ibu Haji mengenang Pak masa hajian itu tingginya seapa. Di Raudhah pun demikian. Kalau memang itu tidak sah, kenapa di masjid sekelas dunia itu dilakukan? Bukan itu yang dimaksud. Penutup yang dimaksud itu bukan itu. Barangkali referensinya kurang banyak. Bukan itu yang dimaksud. Selesai. Walau dengan perantara televisi, karena kita di lantai atas jauh, layar, enggak masalah. Batal enggak? Oh, ruku, Allah Akbar, Sami Allah. Oh, seperti itu contohnya. Ternyata muraqi yang di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu bukan di situ, tapi di menara dia lihat layar. Coba kalau ibu lihat cek di YouTube, sekarang tersebar videonya. Bukan dengan imam sholatnya, tapi di atas menara jauh. Di mana dia lihatnya? Layar. Itulah perantara yang dimaksud. Bagaimana sekarang masjidnya luas, pakai speaker, mati tiba-tiba. Gak kedengaran. Allahu Akbar. Ada satu orang jadi penjaga gawang di tengah pintu. Allahu Akbar. Oh, ruku nih. Allahu Akbar. Sami Allah. Harus ada mubaligh yang menyampaikan pergerakan imam sekalipun tidak melihat secara langsung. Makanya Masjidil Haram bukan begitu luasnya hektaran, ribuan hektar Masjidil Haram, melihat makmum di depannya, melihat makmum di hadapannya. Terus nyambung sampai makmum terakhir yang dia melihat imam langsung. Res 3. Alai taqaddama al-makmumu 'alal imam. Makmum tidak mendahului tempat sholat imam. Mohon maaf, gak bisa dicontohkan ya karena laki-lakinya kurang satu. Ibu bisa lihat tangan saya adalah kaki. Patokannya ini. Apa namanya? Tumit. Ini tumit imam. Ini tumit makmum. Boleh sejajar? Makruh. Jedaknya minimal 1 kepal. Ini kaki si imam, sekepal. Batu posisi kaki makmum di sini.
jarak kaki, tapi ini jarak di sini, itu kaki kan di sini. Itu jarak minimal. Bagaimana kalau satu sejadah berarti satu hasta 70 cm, sejadah kurang lebih ya 50 cm. Begini berarti posisinya. Kalau banyak jemaah itu ada jarak-jarak tertentu nanti di depan. 4. Ayat qurba min hufidhil masjid. Makmum dekat dari imam selain di masjid. Bimakna dekat itu tidak ada tempat atau sesuatu yang menghalangi si makmum untuk sampai kepada imam. Contoh kemarin, misalkan masjid kita dalam pendopo, jalan antara masjid dan pendopo itu bukan kali yang tidak ada jembatannya, itu tidak masalah. Ketika di sini membludak Jumatan, memang betul membludak, ini penuh, atas penuh, bukan sengaja. Udahlah saya mas ke atas, di bawah aja, bukan begitu. Harusnya ke atas dulu, penuh, baru ke samping sana. Itu sah. Karena dia melihat, oh ya saya lihat makmum terus sudah, oh ruku, ini bisa melihat. 5. Allah yahula bainahum ha'il. Tidak terhalang antara imam dan makmum oleh penghalang. Ini yang tidak boleh. Imam tutup tinggi, makmum bukan seperti yang tadi saya contohkan, yang nomor 2 bukan itu. Ini mana imamnya sih? Mana tuh? Belakang itu. Mana? Sama sekali makmum satu orang pun nggak bisa lihat imam. Itu yang tidak sah, mutlak tidak sah. Tidak ada madhab. Contoh di ruangan gitu. Mana sih imamnya? Ya udah yang penting dengar, bukan yang penting dengar, harus tahu pergerakan kita. Siapa tuh yang lagi ongkang-ongkang? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bisa jadi itu. Kita ngikutin bener, imamnya duduk aja, itu tidak bisa, tidak sah berjamaahnya. Bisa jadi seperti itu. Kalau dengar hanya sebatas ya kan dengar. Ya apa bedanya dengan itu rumah saya, ini masjid. Allah, orang dengar kok di rumah juga. Ya siapa tahu bukan lagi berjamaah, lagi hafalan sholat barangkali, tidak sah sholatnya. 6. Ayyutabi al-makmum imamah. Makmum itu mengikuti gerakan imam. Ikutin kayak tadi saya bilang, Bu ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ibu yang ucap, bukan imam. Saya bismi, ibu bismi. Ya bukan begitu. Selesaikan dulu imam, baru makmum ikut. Selesaikan dulu imam, baru makmum ikut. Jaraknya bar. Allahu Akbar. Baru ibu ngangkat. Allah. Sami Allah liman hamidah. Sami Allah. Bukan Allahu Akbar. Bukan begitu. Sami Allah liman hamidah. Itu ngebarengi namanya, bukan ngikut. Sah tapi makruh. Beda dengan yang begini. Ini imam. Ini makmum. Allah kata imam, Allahu Akbar. Lah, lucu ini mah. Sami Allah. Ini tidak sah. Kalau 3 rukun batallah dia si makmum salatnya. Tapi kalau 1 masih dianggap sah, makruh. Ruku. Allahu Akbar. Lah, makmum dulu. Sami Allah liman hamidah. 2. Awas sudah 2. Allah batal, selesai. Si imam sah, makmum keluar dari jamaah dan harus diulang dari awal. Terakhir, ke-7. Alayat tadi biman talzamahul i'adah. Tidak boleh kita berjamaah niat bermakmum kepada imam yang wajib mengulang sholatnya. Contoh, mungkin ibu nggak bisa ngelihat, tapi bapak-bapak bisa ngelihat. Maaf, saya angkat kaki, maaf. Kelihatan ada getah. Otomatis kan duluan pak si imam daripada si makmum. Ya, apaan tuh kaki si? Kita ngelihat, maka status kita sebagai makmum harus mufarokoh kalau tahu ilmunya, atau otomatis terlepas dari jamaah karena si imam tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah sholatnya? Air wudhunya tidak sempurna. Ada sesuatu yang menghalangi di telapak kakinya. 1. Contoh kedua, yang banyak laki-laki umum, sedikit ekstrim, ibu-ibu mau bukan jorok dan tidak menghina siapapun. Ini dalam rangka ilmu. Mohon maaf tidak ada yang tersinggung dan tidak maksud menyinggung. Orang yang badannya gede, gemuk, pakai celana, pakai kaos, bukan gamisan, bukan kokoan, bukan kemeja, kaos. Kemudian ketika ruku ada lubang celengan kelihatan. Yang ngelihat batal,
mohon maaf, yang ngelihat batal berjamaahnya, yang sholat terlihat batal sholatnya. Beda hukum. Saya ulangi, mohon maaf ya. Dalam rangka ilmu ini harus paham. Kita makmum nih, imamnya begitu, celengannya kelihatan. Si imamnya batal sholatnya, kita makmum yang ngelihat batal berjamaahnya. Begitu. Tapi kalau pakai kaos dalamnya enggak. Di jambal ada kausan. Kaos apa sih? Terus kaos lagi. Jadi 2 kali ya. Tapi kelihatan. Tertutup lah pakai kaos dalamnya. Oh enggak, kalau enggak tuh enggak. Enggak. Penting ketutup. Jadi mohon maaf, posisi celengan itu kalau kita tarik garis itu lebih rendah dari pusar. Sementara aurat laki-laki batas ujungnya adalah pusar. Kalau di atas pusar ketutup, kebuka, sah. Contoh lagi pakai kain ihram, kan telanjang dada itu. Yang penting sarung ihramnya naik, mohon maaf. Ada istilah jojon gitu kan, dinaikin sedikit sarungnya, yang penting pusarnya tutup, biar ini telanjang dada si laki sah. Tapi kalau urusannya sudah di bawah pusar, batal karena tidak sitrul aurah, tidak menutup aurat. Selesai yang ditanyakan sampai sini, itu yang maksud mengulang sholatnya si imam. Si imam wajib mengulang sholatnya, bagi kita posisinya tidak boleh bermakmum lagi dengan dia. Kalau tadi yang melihat yang batal, ya, yang tidak melihat, itulah hebatnya. Hebat apa? Hebat dosanya. Itulah hebat dosanya imam, bisa menanggung seluruh jamaah. Saya kasih ilustrasi 4. Imam alim, makmum alim, sah. Satu dulu. Imam bodoh, makmum bodoh, sah. Imam alim, makmum bodoh, sah. Imam bodoh, makmum alim, tidak sah. Selesai. Imam khusyuk, makmum khusyuk, jamaah lulus. Imam gak khusyuk, makmum gak khusyuk, jamaah lulus. Imam khusyuk, makmum gak khusyuk, jamaah lulus. Jamaah khusyuk, makmumnya enggak, dosa. Jamaah khusyuk, imamnya enggak, dosa imam buat imam, pahala jamaah buat berjamaah. Rugi jadi imam, selalu rugi. Makanya harus yang afqah, pakih dalam urusan fikihnya, a'lam urusan agamanya, kemudian paling bagus urusan makhrajnya. Jadi maaf, bukan menyindir. Sekali lagi saya bukan menyindir, ini dalam rangka ilmu. Enak ya, merdu ya. Bukan itu. Bagus ya suaranya. Bukan itu. Makhraj bener enggak? Tartil kena enggak? Mudud pas enggak? Dengung enak enggak? Betul tidak bacaannya? Bukan enak didengar, bagus melengking suaranya merdu, tapi tidak kena makhrajnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Enak, tapi bacanya salah. Pakai shin bukan pakai sod. Syiratal yang awal. Enak, bagus ya. Kan gak ketahuan itu salahnya di mana. Jadi bukan hanya enak, sangat nih bacaan, tapi yang biasa. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal, misalkan ini syiratal ladzi. Sayang itu atau daripada yang tadi melengking bagus. Selesai. Ada yang lain? Terus tadi makmum yang lihat imamnya itu terbuka gitu, dia langsung ganti niat atau gimana? Bukan ganti niat, lepas. Namanya mufarokoh. Lihat di Sapinah ada bab mufarokoh. Jadi nggak usah saya lihat sendiri. Oh, enggak usah, langsung putus jamaah. Enggak usah ganti niat. Seperti mana ibu ditepok ketika berjamaah, masbuk. Ibu sendirian nih. Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah satu lagi kan? Contohnya satu aja, gak usah banyak-banyak. Allah, tiba-tiba ada yang nepok. Bah, berarti ibu sebagai imam, kata si yang di belakang nepok. Apakah ganti niat? Oh, tidak usah. Ibu sudah berniat makmum kepada imam yang sempurna tadi di awal. Sementara dia imamnya dari ibu sebagai imam, sah berjamaahnya sah. Bagi dia, bagi kita, kepada itu yang tadi yang pertama berjamaah.
Yang lain. Berarti kalau yang hari hujan itu dia gerakannya tetap ikut bareng sama jemaah, cuman sudah terlepas dari jemaah dari Betul. Jadi dia tidak berjamaah dengan yang lain lagi. Boleh sama, boleh biar tidak fitnah. Boleh dahuluin, boleh. Contoh yang kebelah. Maka kata Nabi jangan menahan kentut, lapar, buang air besar, kemudian apa 4 orang dalam sholat itu tidak boleh. Nahan lapar juga nggak baik. Abdul asya bi asya. Ya udah buka dulu aja deh, makan dulu baru kita sholat berjamaah. Ini nahan kentut juga udah ditahan-tahan. Sampai ini gak ngurus salah akhirnya. Udah buyar tuh bacaan. Ini tuh begitu kata imam, assalam kita dor keluar. Sah berjamaah kita. Yang penting kita keburu noleh. Kata imam, walaupun dahului assalam baru assalam, barangkali imamnya belum nengok kita dor. Assalamualaikum langsung sah. Tapi jangan balik ke kiri. Kalau balik ke kiri diulang dari awal sholatnya. Karena yang wajib yang pertama salam. kalau misalnya dalam jemaah gitu, jemaah dan kita posisi di tengah-tengah gitu, mau keluar di situ putus jamaah terus khawatir mengganggu yang itu, terus kalau misalnya kita di situ nanti dosa juga itu. Mau keluar karena batal. Karena batal. Oh baik. Baik. Pengen maksudnya kalau udah sholat berarti kan batal. Kalau Betul. misalnya diterusin juga ya gak dapat apa-apa gitu, aku bisa jadi malah dapat dosa gitu. Dua cara. Yang pertama, apakah melewati orang sholat berdosa? Jelas dosa tanpa sebab. Jelas dosa tanpa hajat. Kita tengok dulu, masih ada celah nggak? Mungkin nggak untuk kita keluar walaupun dengan melewati jamaah? Berarti posisi tengah kemana? Set posisinya Mama Pradit, terus maju dulu, bus langsung ke ujung karena masih bisa lihat celah keluar, langsung samping bus. Mereka juga insya Allah yang paham bakal nyamping sebentar, dan nyamping itu tidak membatalkan. Atau kita narik orang, tarik lu jadi imam itu nggak batal, atau kita suruh maju ketika saf kosong itu nggak batal. Orang yang paham bukan untuk begini dihadangin, bukan, tahu itu orang batal, tahu harusnya kasih jalan dan tidak boleh dihalangi kecuali tanpa hajat, wajib kita halang karena yang itu adalah syaitan, kata baginda Nabi. Beda cerita. Jadi kalau mungkin seperti itu caranya. Kalau tidak mungkin, ya sudah, karena rapat banget tunggu salam. Apakah saf ini terputus? Terputusnya bukan disengaja. Kita yang memutus saf satu orang, misalkan ke sana 3 orang lagi, di situ 10 orang. Kita di sini posisinya memutus saf jamban saat itu, ya. Tapi pemutusan kita bukan disengaja. Pertengahan kentut misalkan apa? Apakah berdosa? Insya Allah tidak. Apakah sah berjamaah saf itu? Tetap sah. Pahalanya utuh? Tetap utuh. Karena batalnya kita tidak disengaja. Di pertengahan misalkan contohnya. Kalau bisa sebisa mungkin yang pertama keluar, tengok ada nggak nih celah untuk keluar untuk kabur nih. Gitu. Makanya ketika ini dibuat pintu itu perdebatan panjang kan sama arsitek. Ini Pak Haji gini. Oh ya udah, ayo dibuatkan lah. Bagaimana kalau imamnya suatu saat harus kabur batal? Kan di Nabawi kejadian itu di Nabawi. Yang nggak ada pintu begini, misalnya kan ya. Ada pintu imam, ya. Misalnya nggak ada pintu. Imam, baik. Gitu. Menunggu, tapi sudah mengangkat imam yang baru. Posisi seperti misalkan nih, ya udah, saya harus mau duduk kayak saya yang batal nih. Saya ngomong, imam maju 1 orang, makanya yang di belakang 5 orang belakang imam itu adalah orang yang siap menjadi badal imam utama saat batal. Bukan anak kecil, bukan siapapun, bukan yang asal satu pertama, bukan begitu. Ada aturan lainnya juga yang siap jadi imam untuk suatu saat barangkali takut batal. Itu sesuatu yang memang orang bisa mengalami. Itu sekelas Masjid Nabawi bisa seperti itu. Mungkin lupa Allahu Akbar, udah nak takbir semua, tiba-tiba tidak teringat. Apa dia untuk dadakan? Se'ali Hudhaifi, imam besar Masjid Nabawi, ingtadir lahdotan, atau apa bahasa kita yang tunggu sebentar, keluar dulu, ambil dulu, balik lagi. Allah, niat ulang lah, niat kita nggak sah. Selesai.
Ada satu kitab Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj, langsung saya bacakan terjemahnya. Sholat jamaah di rumah dengan istri atau anak tetap bisa menghasilkan fadilah jamaah. Bahkan pergi ke masjid jika mengakibatkan keluarga lain tidak bisa berjamaah, maka dianggap kurang afdol mendirikan jamaah. Afdollah mendirikan jamaah di rumah jika kasusnya demikian. Ada orang bertanya begini, ini kenyataan, kisah nyata, Pak. Saya itu suami rajin ke masjid, tapi saya juga tidak mau kehilangan pahala berjamaah. Apakah boleh suami saya berjamaah dulu di rumah dengan saya, baru kemudian di masjid? Oh, jawabannya boleh, tapi kembali. Nah itu, di masjid dulu, baru kemudian sama istrinya di rumah. Kok 2 kali sholat? Rasul pernah berkata, begitu bubar, ya Rasul bubar nih sholatnya. Udah, saya belum sholat ya Rasulullah. Man satasaddaq bihadzal rajul. Siapa yang bersedekah dengan ini laki-laki, kata Rasulullah. Maksudnya siapa mau sholat 2 kali? Yang keduanya jadi makmum, niatnya i'adah, mengulang sholat. Itulah fenomena yang pernah ibu saksikan barangkali di kampung mana, di kabupaten mana, di kota mana, yang ada orang sholat duhur setelah sholat Jumat. Itu namanya sholat i'adah atau sholat mu'adah, pengulang. Selesai, langsung sholat safar sebelum ke zakat. Bapak ibu tahu nggak ada undang-undang baru, undang-undang tentang zakat baru, peraturan undang-undang zakat. Jadi begini, saya kasih stimulus dulu biar kritis ibu-ibu semuanya. Enaknya sih kritis semua, beda dengan di kampung. Manut aja udah sama kiainya. Japri semua guru-guru kepada saya, Pak, apa benar anggapan orang awam itu naik? Padahal sesungguhnya bukan naik. Jadi peraturan sekarang udah layang di televisi juga. Nah, terus besarannya bukan 2,5 kilo lagi. Yang diumumkan MUI itu pusat, besarannya menjadi 2,7. Orang awam angkatnya, nah gara-gara segala naik sampai zakat naik, begitu bahasanya. Saya mah ketawa aja yang paham hukum. Baik, ntar sabar. Kalau sibuk kapan saya sih? Hari anu Pak, ya udah nanti kita bahas bareng-bareng. Atau kapan kajian saya nanti rutinan? Hari Kamis Pak, ya udah nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi anggapan orang awam itu yang nggak ngerti, mentang-mentang minyak naik, sayur naik, telur naik, zakat juga ikut naik. Nggak ada zakat naik itu, tetap segitu-gitu aja. 4 mun, tetap 4 mun. Selesai. Bab kedua, sholatul musafir, sholat safar, sholat berpergian. Bagaimana sholat musafir? Ibu rahimakumullah, sholat musafir itu sholat orang dalam perjalanan, yaitu namanya qashar. Sholat yang bisa dikosor yang jumlah rakaatnya 4. Berarti yang boleh dikosor Dhuhr, Asar, Isya, tidak bisa yang lain. Dan qashar itu nggak mesti jamaah, beda. Kasusnya ada 3, ada qashar, ada jamak, ada jamak qashar. Habis. Kalau qashar, sholatnya udah jelas tadi, Dhuhr, Asar, Isya, semuanya 4 rakaat menjadi 2. Sedangkan jamak menggabungkan tanpa mengurangi rakaat, Dhuhr, Asar, kemudian Maghrib, Isya, tetap 4. Ini tetap 3, 4. Sedangkan jamak qashar sudah digabung, dikosor juga. Asalnya 4 jadi 2 plus 2. Bisa berapa jadi? 3 plus 2. Tidak ada 1 rakaat setengah atau 2 rakaat, tidak ada. Tetap maghrib mah walaupun di jamak qashar tetap 3. Ya udah, isanya kan 2, 4 dari 2 ini 1,5. Bagaimana ceritanya 1,5?
atau 2 rakaat? Mana 2 rakaat? Tetap 3. Beda masalah nanti. Perhatikan dulu. Yang terbaik untuk orang perjalanan qashar begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, duhur. Berhenti yuk, berhenti. Tunggu yang utama selesai. Kita ngopi dulu, ngopi gak masalah. Minum es kelapa dulu gak masalah. Begitu yang utama selesai, kan ada 2 ronde, 3 ronde. Itu gak masalah, itu ronde 2, ronde 3 bukan yang utama, bukan. Selesai yang utama, masih banyak nih yang lain. Nunggu lagi aja deh, nunggu lagi gak masalah. Nunggu. Begitu sholat kita qashar saja, lebih gede pahalanya daripada normal. Bukan orang awam begini. Asal Abdul, kalau sholat qashar, mending mobil kita, kendaraan kita yang bawa. Berhenti sesuka kita. Ngapain sih mesti dikurang-kurangin? Ngapain sih mesti digabung-gabung? Sholat aja tepat waktu. Itu yang tidak paham ilmu. Innallaha yuridukumul yusra wala yuridukumul usra. Allah menghendaki kalian kemudahan, bukan kesulitan. Otomatis kalau namanya qashar atau jama' qashar, hilang qabliyah, hilang ba'diyah. Tapi pahalanya tetap dapat. Duhur berhenti 2 rakaat, Allahu Akbar, selesai. Nanti asar berhenti lagi. Hitung-hitung dingin mesin motor, bagus itu. Allah, 2 rakaat juga. Maghrib tidak bisa dong, harus sempurna 3 rakaat. Berarti tanpa jamak, tanpa qashar apalagi langsung normal. Adaan ya. Tidak qashran, tidak jam'an, tidak jam'un qashar, tidak. Selesai. Ini sholat terbaik. Satu-satu dulu pelan-pelan. Yang kedua jamak. Garis bawahi, jamak bukan syarat sholat perjalanan. Karena tanpa perjalanan orang bisa jamak. Contoh kasus yang paling ekstrim, yang sering orang ngalamin, operasi. Seandainya operasinya melanggar atau melewati batas 2 waktu sholat sampai sadar, maka dia bisa ditarik di awal waktu untuk dijamak tanpa perjalanan. Hujan besar, sakit yang repot untuk pulang pergi ke kamar mandi, ganti pembalut, ganti segala, bisa dia dijamak. Jadi bukan orang perjalanan. Salah kalau orang pergi ke Bandung, wadah jamak aja. Salah itu. Justru yang pertama harusnya. Paham ya? Selesai. Jamak tidak mengurangi. Duhur asar di waktu duhur, takdim. Duhur asar waktu asar, takhir. Maghrib isya di waktu maghrib, takdim. Maghrib isya di waktu isya, takhir. Selesai. Tanpa rakaat dikurangi. Mau nanya, kalau misalnya kita lagi perjalanan, kemudian kita acara kan mau sholat maghrib dulu, ternyata udah masuk waktu isya. Nah itu boleh isya dulu, baru nanti maghribnya belakangan. Tadi sudah di awal waktu niat mau dijamak. Iya, tadinya mau jamak, mau maghrib dulu nih sebelum masuk ke isya. Ternyata sudah masuk isya gitu, dan ternyata di masjid itu udah melaksanakan jamaah isya gitu. Jadi berarti sholat maghrib kita belum. Ya? Sholat maghrib kita belum. Baik. Paham. Ibu rahimakumullah, saat kita di perjalanan, ya udah Pak, kita maghrib nanti berhenti ya, makan dulu, istirahat dulu, nanti maghrib berjamaah normal lah sama mereka. Baik, nggak dapet ternyata. Begitu dapat ada isya. Nah, sementara tadi kita nggak niat untuk dijamak, karena kita mau sholat sendiri, maksudnya satu waktu, maksudnya begitu. Aduh, Pak, ada Mbak, alah, kita belum. Lah, ya sudah, tanggung berhenti, niat yang tadi ya Allah, yang tadi saya tarik ke sana. Berdosa tidak? Insya Allah tidak. Cuma lain kali harus ada niatan dulu di awal. Ya Allah, kayaknya nggak dapet deh jamak. Kalau dapat ya sholat nggak masalah. Seperti mana orang sudah jamak, sholat lagi. Mama di jam pulang ke Medan. Medan bukan? Ke Medan. Udah dijamak. Apanya? Asarnya. Ternyata nyampe sana jam 4:30, jauh ke maghrib. Sholat asar lagi, ya masalah. Yang tadi ya tetap sah. Berpahala, ya tetap berpahala. Sholat asar lagi karena rindu dengan sholat, nggak masalah. Ini juga demikian. kalau nggak sholat lagi, Tetap sah karena sudah menarik tadi. Ini seandainya, aduh, nanggung saya perasaan kayak gimana gitu, nggak sholat lagi aja deh, nggak masalah. 2 pahala. Ini kasus yang tadi bagaimana? Ya sudah langsung dijamak takhir. Posisinya tetap maghrib dulu, harus baru isya. Bukan begini, ya udah selesai ikut jamak isya aja langsung deh. Maghribnya gimana? Gak bisa sendiri, gak bisa juga orang jamak makmum kepada orang mukim.
Kebanyakan orang kan begitu. Maghrib, Allah bareng, maghribnya bareng sama imam yang normal. Tiba-tiba begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundur sendiri, komat. Itu yang tidak sah. Dari mana keterangan seperti itu? Ilmunya dari siapa? 4 mazhab ada yang menerangkan demikian. Itu banyak orang perah di mana-mana. Maghribnya bareng. Kebanyakan kan maghrib biasanya. Maghrib bareng. Begitu selesai, assalamualaikum kata imam, assalamualaikum. Allah, Isa ternyata. Ya kalau begitu kan bagus. Area berapa ya Bu? Yang sebelah sini jadi ada khusus pakai papan sholat jamaah, sholat normal. Ada area berapa ya? Karawang berapa ya Karawang? 5 berapa tuh? Nah itu bagus tuh masjidnya. Atau apa namanya? Udah khusus lot jamaah. Jadi nggak akan bareng dengan mereka dan itu tidak masalah. Bagus sebelah sini nih yang jamaah. Dikasih plan dia tuh. Ini untuk yang sholat normal tanpa dijamaah tanpa dikosong. Dia orang nggak salah juga. Orang lalu juga. Ini tempat jamaah, berarti saya salah masuk deh, ke sana harus begitu. Itu baru sesuai kaidah sunnah yang diajarkan baginda Nabi. Terakhir, jamaah kosor boleh? Ya boleh, cuma kita lebih baik pilih salah satu saja. Ini seperti orang memainkan sholat, tapi boleh kok, pahala sah, dosa tidak. Tapi kita kan ngambil yang api. Seperti orang tua tadi dulu bilang, udah imsak, sikat gigi buruk, gak usah makan. Padahal kan masih boleh. Kita tahu sekarang itu kan saking apiknya orang tua kita ngajarin. Kita juga sama sekarang pilih yang apik, yang hati-hati. Kita pilih ini aja deh, atau pilih aja deh. Ini duhur asar 4 jadi 2 dan 2 8 jadi 4 rakaat. Yang ini 3 dan 4 jadi 7 jadi 3 dan 2 menjadi 5. Kayak mainin sholat. Kata orang yang malas, penting kita sholat. Itu judul udah orang yang memainkan syariat. Yang penting kita sholat, bukan sebagaimana kita rindu menghadap Allah untuk sholat. Bukan itu bahasanya kan beda. Yang penting kita sholat kan. Kayak orang terbebani itu. Tapi kalau orang rindu nggak akan berkata demikian. Selesai. Betul. Tapi kalau nggak memungkinkan kan kadang kalau saya ya ke Sumatera itu kan ada daerah rawan-rawan, jadi sebaiknya jangan situ berhenti. Jangan pas udah cukup udah lanjut aja, jadi pas asa jadi jamaah kosong. Yang nomor 3 ambilnya. Yang nomor 3 ini. Ada daerah-daerah yang jangan di sini agak rawan gitu, jadi di sana. Padahal ada pilihan kedua yang langsung nomor 3. Tapi kelamaan Paling 5 menit. Betul. Iya, capek. Gak masalah. Saya tadi bilang gak masalah. Cuma saya ngasih pendidikan kepada ibu yang terbaik kalau bisa. Gak masalah. Ini syariat kok. Ngambil ini aja deh yang langsung jalan pintas. Bus, gak masalah. Saya seringnya jamaah kosor karena jadi kadang dulu doang berhenti. Jadi asar ditarik. Terus habis itu maghrib. Narik isya ke maghrib. Makan bersih-bersih badan. Jadi saya berhentinya juhur, kalau nggak asar maghrib. Gak masalah. Itu syariat, tidak masalah. Cuma tadi saya bilang hanya ngasih sebaiknya. Betul itu. Harus ditanyakan banyak. Sekarang persyaratan kan nggak ada. Silakan tulis. Syarat. Ibu Haji nanya dulu. Oh, boleh nanya dulu. Kalau yang orang Purna, Ya. itu kan misalnya itu batas untuk mengkosor di rumahnya itu sampai berapa hari? Oh, kalau kosor nggak berlaku. Udah sampai tujuan. Tapi kita mau perjalanan lagi nih, sampai di sini hanya berapa? Tidak bisa. Saya ambil contoh kecil. Karena tadi yang saya sebut Mama Rijam lagi. Medan, cuman 1 malam, mau pindah lagi ke Aceh umpama. Di Medannya udah nggak bisa lagi kosor, tapi jamak masih berlaku. Makanya saya tadi bilang di awal kan, Mama Rijam udah milih nih Bu Haji nih kosor. Iya bener. Toh itu sesuai perintah Nabi, sesuai perintah Quran, sesuai perintah Sunnah. Kosor. Nggak bisa nih Pak, ada begal. Oke, ngambil yang kedua. Ini langsung ngajeng ke yang ketiga. Kalau ngambil yang kedua, ibu di rumah setiap hari hanya subuh doang sholatnya, berjamaah di masjid. Duhur asar tetap jamaah, maghrib bisa tetap jamaah. Tak usah tarawih, sah pahalanya gede. Bagi ibu sebagai seorang musafir posisinya. Karena ibu niat misalkan 3 hari, kan nggak udah niat nih. Saya pasti di Medan cuma 2 hari.
nanti di Aceh 2 hari, nanti di Maluku, itu setiap itu tetap dijamak sah. Ya kalau misalnya di rumah seminggu berarti Cuman kalau niat seminggu gugur duluan. semuanya gugur. Gugur semuanya. Batasnya 4. Ini yang saya bilang, silahkan tulis syaratnya sekarang. Itu ada persyaratan. Pertama, jarak tempuh dua-duanya, jamak dan qasar dan jamak qasar. Jarak tempuh minimal 2 marhalah. Marhalah. Garis miring 2 hari 2 malam jalan kaki. Garis miring lagi, biar paham bahasa ilmu fikih, 16 farsakh Indonesia. Farsakh atau 48 mil. Titik. Menurut ulama 4 madhab. Nah ini sekarang. Menurut ulama 4 madhab, titik 2. 1. Madhab Hanafi 96 km. Nah, Ahmad bin Hanbal 94,5 km. 94,5 km. Imam Syafi'i 80,64 km. Dan ada dua dan 88,700. Berarti 88 kilo 700 meter berarti kan? 88,700 km. Berarti 700 km. Terakhir, jumhur ulama. Kalau udah jumhur berarti 4 madhab masuk nih. Bukan satu-satu lagi. 119,9 km. 119,9, hampir 120. Imam Malik yang kitab saya nggak ada. Nah, ingat jarak tempuh. Kalau kita ke Jakarta dari sini berapa, Bang Haji? Ke Tanah Abang misalnya. Oh, nggak sampai. Cuma kalau kena macet itu Nanti soalnya Sidatul Khauf jatuhnya. nggak ada rest area kan. Betul. Kalau Karawang berapa? Lebih dekat lagi ya? Karawang. Lebih jauh? Dekat. Ke Jakarta? Kerawang tuh lancar aja 2 jam ya. 1 jam. Kenapa 1 jam? Qasar begini niatnya. Sholli fardhu raka'ataini qasran. Allah. Sholli fardhu asr raka'ataini qasran. Allah. Isya. Sholli fardhu isya'i raka'ataini qasran. Allah. Jamak sekarang. Sholli fardhu dhuhur asar tadi kedua. Sholli fardhu dhuhri majmu'an bil asri taqdiman. Allahu akbar. Kurang ada pasti 4. Asalnya balik, sholli fardhu asri atau sholli fardhu asri majmu'an bizuhri atau ma'al zuhri taqdiman. Allah. Tinggal dibalik-balik saja. Jamak qasar niatnya tadi itu udah di kitab, ada di kitab ke jamak qasar. Selesai. Cuma
cuman ini belum sempat Kalau jamaah besar atau sendiri-sendiri juga sah kan? Sah. Berjamaah. sah. Berarti kalau udah niat sekali kan yang sholat yang kedua enggak kalau aku. Bisa nggak usah niat lagi kayak tadi, boleh, karena kita udah di awal. Bagusnya kita mengulang lagi karena sudah terputus salam. Duhur nih udah wajib ya, asar tarik ke duhur. Tapi kan udah tadi sholli fardhu dhuhri majmu'an bil asri takdiman. Pas duhur nih, Allah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allah. Kan ada jeda iqamah dulu. So Allah, nggak usah niat lagi, boleh, karena sudah pakai lam hati. Ini niat Allah, sholli fardhu asri, cukup gitu aja, cukup sah. Allah, jangan di ini masalah niat, insyaallah. Kalau misalnya kan waktu duhur, dia udah waktu duhurnya cuma sore waktu duhur gitu. Nah baru di waktu yang sholat asarnya dia. Oh, kalau takdim tidak sah. Jadi harus di depan. Harus di awal niat takdimannya, jamaah harus di awal. Justru benar Bu Haji tadi, justru harus niat yang sholat awal. Yang akhir tinggal ikut kepada ekor ikut kepala yang atas. Kan kalau jamaah akhir kan juga kan sholatnya duhur dulu, berarti tetap niat. Tetap di awal. Makanya yang tadi saya bilang, kalau kata Bunda Irfan bilangnya, duhurnya gak niat jamaah, gak niat kosong, normal. Itu apa bedanya dengan orang yang tadi sholat dulu bareng yang dengan normal, walaupun itu tidak sah. Jadi harus niat di awal, jam'an, majmu'an, atau kosron, Allah di awal. Nah jaraknya jeda antara sholat itu. 1 kali batal. Jeda paling lama. Perkiraannya 1 kali sholat, 1 kali batal. Berarti 5 menit, 3 menit. Jangan lebih dari itu. Harus segerakan. Ada lagi katanya kalau yang mau jamaah itu jadi yang kita mau salam kita udah niat untuk sholat jamaah yang keduanya. Jadi seumpama sholat jamaah tadinya kan duhur ya. Betul, paham. Iya. Paham. Itu yang dipertanyakan Ibu Haji. Jadi nanti yang nggak usah niat lagi, karena di akhir sudah emang kita mau nyambung nih sholatnya, maka tidak boleh putus. Boleh nggak jeda dulu? Ya sekedar batal jedanya, bukan ngopi dulu ya. Ya itu mah bukan yang judul, nggak boleh itu seperti itu. Ini sudah dikopikan, tapi nggak diperbanyak, teteh. Cuma gimana caranya nih? Gimana caranya? Tapi masalahnya kopian ini harus bapak ibu tulis, karena saya kosongkan sengaja biar gak malas ya. Masih tinggal bacain doang, enak aja. Ilmunya kan nempel nanti ya. Baik, gimana jadi ceritanya nih? Dia tulis aja. Gitu ya. Dibacain maksudnya. Bacain aja ya. Ibu yang tulis gitu. Iya. Waktu zakat fitrah terbagi 5. Beda judul juga. Oh iya benar, selesaikan. Judul baru nih, kan bukan zakat yang tadi itu. Judul baru nih, zakat judulnya. Satu, utama dan wajib. Waktu utama dan wajib. Malam hari raya sampai sebelum sholat Id. Dua, sunnah atau longgar. Ramadan terakhir. Tiga, mubah atau suka-suka. Sejak hilal 1 Ramadan
sampai hilal 1 Syawal. Makruh, dibenci. Makruh, dibenci. Dibenci. Hendak melaksanakan sholat Id, astagfirullah, belum zakat. Zakat dulu nih, ini berangkat sama satu. Itu dibogem itu. Habis subuh beda, tapi mau sambil berangkat ini mah beda judulnya. Itu habis subuh masih bagus. Terakhir, tahrim atau haram. Setelah selesai sholat Id, ini belum zakat. Astagfirullah, keinget sama khotib yang belum bayar zakat dulu. Alah, saya belum. Ya udah, tahun depan harus 2 kali. Tapi tahun itu juga harus bayar. Jadi 2 kali. Tahun depannya harus 2 kali, tapi tahun itu juga harus bayar. Iya, tapi Tetap bayar. Harus 2 kali tahun depannya. Sama seperti wanita haid. Punya hutang nggak banyak, padahal cuma seminggu. Baru 5, ntar aja deh 2-nya. Astagfirullahaladzim, malam terawih tak? Iya, 1 Ramadan. Ya, saya masih punya hutang 2 lagi. Maka setelah Ramadan ini wajib qada, wajib fidyah. 2 kali. Garis baru, cara menunaikannya atau pembayarannya, mulai cara pembayarannya. Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali, 3, hebat banget. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad atau Hambali boleh. Adalah dengan makanan pokok yang menjadi sumber kekuatan di negeri tersebut. Misal gandum, apalagi sagu ya, ada sagu ya, apalagi udah beras, jagung masih ada? Kalau nggak ada ya, tahun kapan itu? Imam terakhir, Imam Hanafi. Satu, Hanafi ini tadi kan udah. Sama dengan poin 1, 2, boleh disehargakan dengan ukuran makanan yang ditunaikan. Masa kita pakai beras ikutnya harga gandum, itu gak biasa. Beras harga beras, gandum harga gandum, jagung harga jagung, sagu harga sagu. Besarannya sekarang, besarannya garis baru, besarannya. Zakat fitrah adalah 1 sok. Gimana tulisnya? Sok, biasa sok. Sok ini. Saya gitu. Ada komanya. Kan tulisan Arabnya so'in. Sok. Satu sok sama dengan 4 mud. 4 mud, biasa aja bisa mud. Garis baru lagi, 1 mud sama dengan
Siapkan HP-nya sekarang. Mulai hitung. Paling pintar ngitung ibu-ibu. 1 mud sama dengan 543 gram. Dalam kurung menurut jumhur 815 ons. 815 ons. Gak tahu di sini ya ons. Jadi 0,8 liter 0,8 kilo kesananya itu. Ons, gram berarti. Kenapa di sininya ons? Apa salah cetak kali manusia kali ya? Kitab juga buatan manusia. Tapi ada sama dengannya di sini. 0,8 kilo ujungnya tuh. Hah? 0,8 kilo di sininya. 0,8 kilo. Dalam kurung Imam Hanafi. Kilo. Berarti harusnya gram ya. Salah nulis kali ya. Maksudnya pengen gram. 8 kilo. 8 kilo ya berarti. Oh bisa jadi salah. Pokoknya manusia lah ketik juga. Komanya aja ya yang salah ya. Baik. 2. Konversi liter. Tadi kan pakai gram. 1 jumhur. Ini benar nih. Sepakat lu ini. 0,687 liter. Berapa Bu Haji? Nah, itu yang sekarang dipakai. 2. 1,032 L. 0,032 L. Imam Hanafi. Nah, sekarang kita hitung coba. Yang umum 0,687 kali 4 berapa Bu Haji? Cek. Nah, paling pintar. Bang, sayurnya 2, kangkungnya 2 ikat, bawangnya 5, 70.000, bisa cepet banget hitungnya. 0,687 dikali 4. Sebentar. 2, benar. 7. Coba yang ahli matematika naik ke atas apa turun ke bawah. Jadi bulatnya 2. Berarti pasnya jadi berapa? Bulatnya. Kan suka ada yang dibulatin jadi angka ke atas gitu jadi. Oh, bukan ini patokannya, bukan yang ini, bukan. Jadi 2, kalau ininya 58 baru 2,8. Paham. Ini berarti genapnya jadi 27. Kalau ini, kalau misalkan tadi contoh lain 2, 7, 5, 8 baru 2,8 gitu.
baik. Ini sekarang yang saya tadi bilang, sih di sini gak rame sih. Itu rame. Tercek karcis dari Basnas Pusat. Itu kan biasanya begini dengan uang nominal saat itu kan, ambil contoh 50.000 lah biar gampang hitungnya, 20 10.000 gampang, 2,5 kilo. Atau dengan beras 2,5 kilo atau di liter 3,5 liter. Nah, ini 2,7. Itu yang jadi pertanyaan masyarakat umum. Mentang-mentang serba naik, harga zakat ikut naik. Padahal dari dulu juga udah segitu. Lah sekarang balik. Kenapa dulu kita ngambil 2,5? Hitungannya yang 543. Coba hitung sekarang. Kalau itu dikali 5, dikali 4. 2,1, 2,2 2,172 Ulang berapa? 2,172 543 dikali 4 sama dengan 2,172. Jadi cuma 21,8. 2,1. Iya, 72. Berarti 2,2. 2,2-nya, 2,2. Nah, benar, sama kalau 2,2 sama di sini. 2,2. Ya sudah. 2,5 kilo itu udah kegedean karena ngambilnya yang 543, padahal itu posisinya gram. Beda dengan yang kedua, 0,687 itu sudah posisi liter. Nggak, iya, kalau liter itu jatuhnya sama kan 8 liter. Beda nanti. Kalau tadi 2,7 ininya liter berarti kan satuannya. Iya. 2,7 liter berarti kalau di ini jadi berapa? Emang kalau 1 liter itu 0,8 liter, 0,8 kilo. Jadi 1 liter itu nggak ada 1 kilo. Kurang ya? Iya, jadi 8 on. 1 kilo tuh seliter 1/4 ya. Berarti kalau 2,7 Itu liter. liter jadi berapa kilonya? 2,5. Nggak Enggak, tuh. banyak. Iya, 2,23. Iya kan ya. 2,4. Iya, 1,2. Gak apa-apa sedekah kali itu lebihnya. Ya makanya yang 2,5 itu yang ke sana. Coba sekarang pakai Imam Hanafi. 1,032 kali 4 berapa? Kalau itu 4 kilo. 4 liter. Iya, 4 kilo. 3,4. 1,032 ya kali 4. Bener. Kalau liter itu 0,8. Ini. Jadi mau jadi kilo apa jadi 3,5. Ini 1,032 dikali 4 berapa? itu liter. 1,032 yang Imam Hanafi. 3,5 liter. 4,1 kilo. Enggak liter. liter. Berarti kalau 4 liter di kilo Liter dibagi 0,8. 4128 dibagi 0,8 3 liter. 0,8. Yang ini. Yang mana yang pertama? Jadi kalau satu Hanafi kan 1 liter. 1,32 L. 1 mut itu. 1 mudnya Berarti kan dikalikan 4. dikali 4. 1,32. 1,032 dikali 4 ya. 1,032. Nolnya. Ada. Ada 1,3. Ada. Itu jadinya 4,1. Dan total Bunung tadi bilang 4,128. Nah, itu liter. Jadi ke kilo jadi berapa? Itu berarti dibagi 0,8. 3,3 Nah, itu yang benar. liter. Bebas dari khilaf ulama. Iya, 3. Sekarang yang berlaku 2,7. Ntar sebentar lagi kalau nggak percaya sebentar lagi karena ini udah nasional. Udah yang timbangan. Iya. Tracking. Udah nasional ini. Makanya daerah bilang jangan. Makanya orang kok saking
Saking harga naik, sezakat-zakat ikut naik katanya. Innalillah. Orang Masya Allah. Buat ngasih makan gratis. Jadi ke situ arahnya. Buka Al-Quran At-Taubah 34 sama 60. Penutup majelis kita insyaallah. Ayat 35 sama 60. Ayat berapa, Pak? 35 sama 60. Rindu dengar bacaannya Bu Haji. Mus, coba yang wajib sang baca 35. Sekarang semuanya bagus, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, kalau tadarus intensif kan Haji dulu saya kaya bisa cukup banyak loh. Rindu Bu Haji, silakan 35. Bu Haji 35, gunungnya 60 boleh. Yauma Patukwa. Aknizu Aduhu Ada artinya Bajirika? Enggak ada. 35 boleh. Baji Iman? Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu istrikan dari 1, 2, dan bumbu 3. mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari yang kamu simpan itu. Hadis ini, ayat ini menerangkan orang yang enggan mengeluarkan zakat. Ciri-ciri fisiknya gampang, sering sakit kepala, nggak sembuh-sembuh, punggung. Itu yang bilang Masya Allah, lambung nggak kunjung sembuh. Itu orang yang na'uz zakah, kata Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang enggan mengeluarkan zakat. Hada maka nastum bima kuntum taknizun. Rasakan, hari ini dulu yang kamu simpan, sekarang kau rasakan. Fisik dohirnya kelihatan, sehebat apapun, sekaya apapun, sedekahnya banyak, beda judul. Santunannya luar biasa, zakatnya nggak pernah. Beda. Bandingkan dengan orang yang satu, nggak pernah sedekah, nggak pernah santunan, rezekinya pas-pasan, hanya zakat. Zakat itu yang akan dipandang di hadapan Allah, karena zakat statusnya adalah wajib. Tidak bisa diganti 1.000 rupiah zakat dengan 100 juta sedekah. Tidak bisa tergantikan 1.000 zakat dengan 1.000 kali santunan. Tidak bisa. Sama halnya kayak umroh dan haji. Nah, keutamaan nanti bedanya. Judulnya keutamaan. Haji 1 kali, bisa umroh berkali-kali dalam haji. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan. 1 kali haji bisa umroh berkali-kali dalam sekali berangkat haji. Tapi 10 kali umroh berangkat, beneran berangkatnya bukan umrohnya, berangkat 10 kali berangkat, tidak bisa menggantikan 1 kali haji. Malah dia nggak mau, belum daftar haji, katanya masih kecil-kecil anak gitu. Belum daftar. Jadi bisa tergantikan karena umroh itu ada dalam rangkaian haji. Berangkatnya ya bukan melaksanakan sekali berangkat, ada yang 3 kali umroh, 4 kali umroh, 5 kali umroh, bukan itunya, tapi berangkatnya yang dihitung. 10 kali pemberangkatan umroh bandingkan dengan yang 1 kali, itu wajib. Kalau haji adalah panggilan, umroh panggilan enggak? Panggilan juga, tapi statusnya masih sunnah. Tapi jangan tertipu, Rasul juga 9 kali umroh, maaf 8 kali umroh, ke-9-nya adalah haji. Itu yang dikenal dengan haji wada.
Dikenal ke kita turun tawaf wada saat mau meninggalkan Masjidil Haram. Tawaf kudum saat ketika masuk, itulah pengganti tahiyatul masjid. Jadi gampang ciri-cirinya. Aduh, sering sakit ini nih. Kepala migrain nggak sembuh-sembuh. Tempelin duit 1 juta yang sembuh katanya. Ada-ada aja di mama. Pak, pusing pakai koyok duit 100.000 di sini aku bayar sembuh cepet tuh. Masya Allah. Kemudian lambung, mah atau apa dan seterusnya, punggung. Zuburuhum Junub kolesterol Insya Allah. Selesai 60 sekarang. Terakhir Gunung boleh? Itu ciri-cirinya orang yang enggan mengeluarkan zakat. Lima, 6, 7, 8. Terus wajib ini ada artinya? Boleh. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, 1, orang miskin, 2, amil, 3, zakat yang digunakan hajinya mu'alaf 4, untuk memerdekakan negara 5, dan memerdekakan orang yang buta 6, 7, dan orang yang sedang dalam perjalanan 8. kewajiban dari Allah kalau mampu kalimah. Tidak sah mengeluarkan zakat selain 8 asnaf ini. Ini patokannya At-Taubah 60 adalah cara penyaluran zakat dan fidyah. Tulis di situ. Kalau tadi ciri-ciri fisik orang sakit-sakitan karena tidak mengeluarkan zakat ayat 34. Diulang pelan-pelan. Ayat 34 dulu. Ada ciri-ciri fisik bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dulu tuh ada ustadz yang kalau ibu ini sering marah-marah ya, siapa namanya? Coba bu kurangi marahnya. Oh ibu ini coba, ibu sering makan apa ya? Yang enggak itu. Spesialis dia membedah Quran dengan kondisi si penanya luar biasa. Dah. Kedua, ayat 60. Adalah sasaran asnaf mengeluarkan zakat fitrah dan fidyah. Zakat fidyah, selain golongan ini tidak sah. Di kampung ke orang tua zakatnya. Saya tanya ke orang tua aja deh. Ke siapa lagi? Ke adik saya aja deh. Ke ibu saya aja deh. Itu tidak sah karena wajib nafkah. Apalagi maaf tinggal serumah. Kita yang ngurus makannya, maka zakatnya juga sama seperti punten, seperti mbak yang di rumah kita, walau harian, walau mingguan, bukan bulanan, sesekali itu tanggungan kita yang membayarkan zakat fitrahnya. Boleh nggak dikasih ke orangnya? Boleh. Mbak, makasih tiap minggu saya suka butuh mbak ya bersihin rumah saya. Katakan, berapa zakat sekarang? Dengar 50.000 umpama mbak nih ya, ini beras, jangan kasih duitnya, ini berasnya buat zakat. Urusan dia dimakan. Kalau misalnya kita, yang penting kita membayarkan untuk dia. Apalagi kalau dia, mbak udah dibayarin ya, nggak usah zakat lagi. Luar biasa itu namanya. Bagaimana dengan posisi begini? Adik saya, mungkin ada yang ngalamin juga, ibu-ibu yang punya gaji mungkin. Contoh kecil, adik gaji 1 juta, dibayarkan 1 juta plus potong pajak jadi 980.000 biasanya begitu. Oke, terus sekarang Ramadan momennya,
Jadi ada zakat fitrah. Orang karyawan zakatnya di kantor. Kata adik saya kan nggak gibah nih. Jadi berapa zakatnya? 50.000. Oke, uang yang kamu terima berapa? 930.000. Angka yang ditekan tanda tangan 1 juta. Apakah zakat saya sah? Tidak sah. Atau zakat pajak gaji ada pajaknya. Apakah saya gaji udah dipajak ya? Sampai adik saya 1 juta harusnya jadi 980.000. Apa wajib zakat? Ya lain judul. Pajak adalah pajak, zakat adalah zakat. Sah apa tidak? Tidak sah. Mau ngambil foto siapa? Silahkan tanya ke siapapun. Kecuali begini, Dek, saya bosnya nih. Dek, nama saya butuh nama adik saya Ade, nama aslinya Ade. Ade, gaji kamu 1 juta ya? Iya Pak. Ya. Nah ini 1 juta. Kamu lihat 1 juta kan? Iya Pak. Nah, kita buka program. Kalau karyawan itu wajib zakatnya di sini. Berapa Pak? 50.000. Ya udah Pak, ambil aja mau. Kata si adek karyawan saya bosan. Ya udah Pak, tinggal diambil aja. Pegang dulu. Sama adek yang dipegang, keluarkan 50.000-nya. Itu baru sah. Kalau udah ngomong saya kembalikan. Mau ikut aturan Allah atau aturan manusia? Allah sudah membuat bagi Rasul bagi seperti itu. Udahlah biar enteng praktis aja, tidak bisa. Aturan teraturan. Sebagaimana sekarang jadi sebut merek saya nih. Apa namanya? Supermarket aja udah supermarket apa aja memang supermarket. Kalau Syafi'i kan nggak sah. Harus yadin biyadin. Hebatnya orang tua dulu kita kan. Ya udah saya jualnya barangnya, saya terima uangnya. Itu ijab dan qabul. Kalau itu kan enggak, ngambil, bayar. Bahkan yang kita makan dulu kemudian bayar, status yang sudah dimakan menjadi syubhat. Kemarin saya sentuh sedikit. Zaman sekarang mencari barang halal susah, yang ada paling tidak adalah syubhat. Itu sudah lebih bagus daripada merepet kepada halal. Saking susahnya mencari yang berkah. Yadin biyadin, rodin birodin. Tidak boleh. Kita kan comot 1 juta ke kasir, selesai. Tanpa. Tiba-tiba kita ngambil 6.000 dah harganya. Begitu nih, kenapa jadi 12.000 ini yang kapan harganya? Itulah maksud Imam Syafi'i rodin birodin, dengan keapikannya beliau. Hargai mazhab beliau, hargai. Tetap seperti itu ibu jawabannya. Jadi kembali ke awal kaidah awal, kita ikut aturan Allah, udah biar praktisnya tidak bisa seperti itu. Harus ada ijab dan qabul. Tapi tetap walaupun dipotong tapi diijab itu enggak masuk. Kan dipegang dulu, milkut tam, ada syarat utama di situ juga ada di kitab itu ada. Milik kesempurnaan. Makanya saya bilang, "Dek, ini gaji kamu." Betul udah pasrah dari bos nih. Transfer dulu. Zakat ya 50.000 ya. Oke, Pak. Nah itu baru sah. Saya pun gak bilang nawaitu an ukhrija zakat, itu sah. Daripada begini, Dek, 1 juta kan gajimu. Ya Pak, masih ingat? Pajak 20.000 ya Pak, masih ingat? Zakat 40.000. Sekarang berapa totalnya? 93. Betul kan? Saya pernah 93. Ya Pak, tidak sah. Terima dulu baru balik lagi. Itu sah. Selesai? Wallahu a'lamu bishawab. Jika tidak ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Ada nggak ada pertanyaan lagi? Siapa ini yang nggak ada? Ibu Dewan Syuro kemana? Jadi ingat siapa sih? Sungkeman sama Ibu Dewan Syuro. Bu Haji Nurul, Bu Haji Nurul, Bu Ella, siapa lagi? Ocin, kemarin nggak ada. Subhanallah. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur serta sehat walafiat dalam keadaan. Lain waktu dan kesempatan kita bisa ngaji kembali.
kitabnya dijaga, berkah kita ngaji 2 judul hari ini, hebat banget. Kejar paket SKS 2 judul sekaligus. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini betul-betul bermanfaat, bisa diamalkan. Kita ketemu lagi. Semoga pertemuan hari ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'alna bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qurrata lana fi dunya tawassal bi ta'lim anta rizqana wasi'a wa anta rizqana. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ij'al afidatan minan nas tahmi ila hadzal bait min ayyi makanin kanu min kulli fajrin 'alim qaribin wa ba'idin sirrin wa kibarin رجال ونساء مقيم ومراجعين لطالب العلم شريعتك ولتعليم شرعك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوا الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la tada'na dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la jahlan illa hadaitah wa la dhalan illa qaditah wa la hajatan huwa jidul akhirah ya la qaridu wa la fi'a salah rahmatika ya rahim. Doa kafaratul majlis tapi versi panjang. Kita mah cukup yang subhanallah sama. Ya Allah, jika kita di majlis ini berbuat dosa menyinggung orang lain, ampuni dosa kita. Bila ghafarta wa la hamdana farajta. Kita ada yang bingung, bebaskan kebingungannya. Sama aja kafaratul majlis. Mau tulisannya? Oh, boleh. Jadi share nanti. Ada di pernah baca tuh, ada di doa apa? Khataman khatmul Quran, tapi Al-Quran yang mana gitu. Ada yang kalimat itu cuma Ada tapi pendek, ada. Ini ada ini. Ada tapi pendek. itu kan bagus banget ya. Betul. Lihat artinya luar biasa. Itu kafarah majlis juga. Ada tapi pendek. La tada'lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Pendek. Ada ini? Ya, ini ada. Ada. Yang panjang. Boleh. Itu beda 3. Sesat. Yang enggak ada sesat, dolan ila hadaitah wala maridun ila syafaitah, ketika sakit sembuhkan. Kemudian apa lagi? Jahlan ila alamtah, bodoh kasih tahu kita. Nah, baru hiya lakarillah wa nafiha shalah wa yasata bi rabbika alhamdulillah. Soalnya tulisan nanti share di grup insyaallah. Sekalian pamit, mungkin habis zuhur langsung cus pulang. Karena Pak Isabanya lagi banyak keluar kota. Habis malam udah ngobrol lama. Mohon maaf katanya, ya nggak apa-apa, sama kisah silaturahim juga, silaturahim sama bapak sama ibu-ibu. Besok karena mau ngaji lagi, sama ngaji dulu. Tadi kalau nggak ngaji langsung pagi-pagi pulang. Mungkin sekarang habis dulu langsung pulang. Dulu di sini dulu. Terima kasih saya jamuannya nih. Tadi yang kan rencananya mendoan ya Pak Haji sekarang teh. Masya Allah.